تاریخ کے دوران مافوق الفطرت مخلوقات کی کہانیاں ہمیشہ ہمیں دلچسپی اور تجسس کی حالت میں مبتلا کرتی رہی ہیں، لیکن کیا ان افسانوی مخلوقات میں سے کچھ حقیقتاً وجود میں آ سکتی ہیں؟ اس ویڈیو میں ہم 7 ایسی مافوق الفطرت حیرت انگیز مخلوقات کا جائزہ لیں گے جو شاید حقیقت میں موجود ہوں، چشمدید گواہوں اور سائنسی نظریات کی بنیاد پر۔ بگ فٹ، جسے سیسکواچ بھی کہتے ہیں، بگ فٹ کو شمالی امریکہ کے جنگلات میں رہائش پذیر ایک بڑے بندر نما مخلوق کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے دیکھنے کی تاریخ صدیوں پرانی ہے۔ بڑے بڑے پگڈنڈیوں، عجیب و غریب آوازوں اور ایک اونچے بالوں والی شکل کی جھلکیاں نظر آنے کی متعدد رپورٹیں ہیں۔ بہت سے لوگ یقین رکھتے ہیں کہ بگ فٹ جائگینٹوپیتھیکس کی نسل کا ہو سکتا ہے جو ایشیا میں 1 لاکھ سال پہلے موجود تھا۔ یہ نظریہ تجویز کرتا ہے کہ ان مخلوقات کی ایک چھوٹی سی آبادی بیرنگ لینڈ برج کے ذریعے شمالی امریکہ میں منتقل ہوئی اور گھنے جنگلات میں ڈھل گئی۔ پیسیفک نارتھ ویسٹ کے وسیع اندھیرے جنگلات ایسے مخلوقات کے چھپنے کے لیے بہترین جگہ فراہم کر سکتے ہیں۔ ان کے گھنے پودوں اور کٹھن علاقے کی وجہ سے ایک بڑا ذہین جانور غیر دریافت رہ سکتا ہے، خاص طور پر اگر وہ رات کا شکار کرتا ہو اور انسانی رابطے سے بچنا چاہتا ہو۔ لاک نیس کا مونسٹر، جسے نیسی کہا جاتا ہے اور اس پر متعدد فلمیں بھی بنائی جا چکی ہیں، یہ مخلوق اسکاٹ لینڈ کی لاک نیس میں رہائش پذیر ہے۔ اس مخلوق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اسکاٹ لینڈ میں لاک نیس میں رہائش پذیر ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی اور گہری پانی کے جھیلوں میں سے ایک ہے۔ ایک لمبی گردن والی بڑی سانپ نما مخلوق کے دیکھنے کی رپورٹیں 6 صدی تک ملتی ہیں، لیکن 1934 میں لی گئی ایک تصویر نے نیسی کو عالمی شہرت دی۔ حالانکہ تصویر کی تصدیق پر بحث ہے، یہ لاکھوں لوگوں کی تخیل کو تحریک دیتی ہے۔ بعض سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ نیسی ایک زندہ بچ جانے والا پلیسیوسور ہو سکتا ہے، جو ایک قدیم سمندری ریپٹائل ہے جسے معدوم سمجھا جاتا ہے۔ یہ خیال اتنا بعید نہیں، کیونکہ لاک نیس کی گہری، تاریک اور کثیف پانی کی ایک بڑی پراسرار مخلوق کے چھپنے کے لیے مثالی جگہ فراہم کر سکتے ہیں۔ مزید برآں، جھیلوں کا منفرد ماحول ایسی مخلوقات کی حمایت کر سکتا ہے جو کہ کھانے کی کافی فراہمی اور پناہ فراہم کرتا ہو۔ جدید سونار سکینر نے لاک نیس کی گہرائیوں میں بڑے غیر وضاحت شدہ اشیاء کا پتہ لگایا ہے جو پراسراریت کو بڑھاتا ہے، حالانکہ ٹھوس ثبوت ابھی تک نہیں ملے۔ مسلسل دیکھنے اور سائنسی تجسس لاک نیس مانسٹر کی پراسراریت کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ چوپاکابرا پہلی بار 1990 کی دہائی کے وسط میں پورٹو ریکو میں رپورٹ کیا گیا۔ چوپاکابرا کو ایک رینگنے والے یا کتے نما مخلوق کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جس کی پیٹھ پر خار ہیں۔ اسے مویشیوں پر حملہ کرنے اور ان کا خون چوسنے کے لیے بدنامی ملی ہے، جو کہ اپنے پیچھے خون سے خالی لاشیں چھوڑ کر جاتا ہے جن کی گردنوں پر سوراخ ہوتے ہیں۔ بائیولوجسٹ نے ان مویشیوں کی ہلاکتوں کی تحقیق کی ہے، اور حالانکہ کچھ انہیں جنگلی کتے یا کایوٹیز کی طرف منسوب کرتے ہیں، زخمیوں کی مستقل نوعیت اور چشمدید گواہوں سے کچھ زیادہ غیر معمولی ہی نظر آتا ہے۔ کچھ محققین تجویز کرتے ہیں کہ چوپاکابرا ایک پہلے سے ناواقف جانور ہو سکتا ہے، جینیاتی تبدیلی یا حتیٰ کہ ایک ہائبرڈ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی رات کو شکار کرنے کی عادت اور پراسرار نوعیت اس کا مطالعہ کرنا مشکل بناتی ہیں۔ اس کو دور دراز دیہی علاقوں میں دیکھنے کی رپورٹیں ملی ہیں۔ ایسی مخلوق کو چھپنے کے لیے کافی جگہ ملتی ہیں، محدود انسانی موجودگی اور وسیع غیر دریافت شدہ مناظر میں۔ ایک نامعلوم شکار کرنے والا بڑی حد تک نظر انداز رہ سکتا ہے، حالانکہ ٹھوس ثبوت ابھی تک نہیں ملے۔ پراسرار مویشیوں کی ہلاکتیں اور مستقل رپورٹیں چوپاکابرا کے لیجنڈ کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ کریکن، اس افسانوی سمندری مونسٹر کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ ناروے اور گرین لینڈ کے ساحلوں پر رہائش پذیر ہے، جسے ایک بڑے آکٹوپس یا سکویڈ کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔
जो कि पूरे जहाज़ों को लहरों के नीचे खींच सकता है। क्रैकन मुमकिन तौर पर हकीकी बड़े स्क्विड के देखने की रिपोर्टों पर मबनी हो सकता है, जो कि 43 फुट तक लंबा हो सकता है। ये पुरस्कार मखलूक समंदर की गहराइयों में रहती है और सतह पर कम ही आती है, जो शायद कश्तीबानों के दहशतनाक कहानियों की वजाहत करती है जो कि उनसे मिलते जुलते हैं। गहरा समंदर ज़मीन के सबसे कम दरियाफ्त शुदा इलाक़ों में से एक है, जिनमें वसी इलाक़े अभी तक नामालूम है। ये बड़े गैर दरियाफ्त शुदा मखलूक़ात के मौजूद होने का बहुत बड़ा इम्कान फराहम करता है। तारीख़ी हिसाबात और हालिया दरियाफ्तें जैसे बड़े स्क्विड की लाशें साहिल पर फेंकी गई इस ख्याल की तायद करती हैं कि गहराइयों में और भी बहुत बड़े जाइंट स्क्विड दरियाफ्त शुदा मखलूक़ात हो सकती हैं। समंदर की पुरस्कार नौइयत और कभी कभार हमें समंदर के छुपे हुए लेजेंड देखने की रिपोर्टें क्राकन की अजायबात की याद भी दिलाती हैं। येटी द अबॉमिनेबल स्नोमैन, इसके बारे में दावा किया जाता है कि ये हिमालय के ऊंचे इलाकों में रिहाइश पजीर है, और ये भी कहा जाता है कि ये एक बहुत बड़ा बंदरनुमा मखलूक है जिसकी काल सफ़ेद या सुरमई रंग की है, जो कि बर्फीले माहौल में बहुत आसानी से रूपोश हो जाता है। येटी के देखने की रिपोर्टें कदीम ज़माने से चलती आ रही हैं। बहुत से मुहिमजू मुहम्मद के दौरान इससे मिलने या इसको देखने का दावा करते हैं। एक नज़रिया ये है कि येटी एक किस्म का प्राइमेट भी हो सकता है, या एक पहले से नावाकिफ कोई जानवर जो हिमालय की सर्द और बर्फीले मौसम को बर्दाश्त करने के लिए बनाया गया हो। इस इलाके का दूर दराज और कठिन इलाका एक बड़े पुरस्कार मखलूक के छुपने के लिए मिसाली जगह हो सकती है। मज़ीद ये कि बाज़ मुहक्किकीन तजवीज़ करते हैं कि येटी के देखने की रिपोर्टें मारूफ जानवरों की गलत शनाख्त भी हो सकती हैं, जैसे तिब्बत का नीला भाला या हिमालय का भाला, जिनकी जिस्मानी खसूसियात मुशाबहत रखती हैं। तो सबूत की कमी के बावजूद येटी के बारे में जारी दिलचस्पी हिमालय में मुहिम्मात और तहकीकात को जारी रखे हुए है। मुकेले एम्बेबे एक ऐसी मखलूक जिसके बारे में दावा किया जाता है कि अफ्रीका के कांगो बेसन में दलदलों और दरियाओं में रहती है। इसे एक डायनासोर नुमा रेंगने वाली मखलूक के तौर पर बयान किया जाता है, जिसकी लंबी गर्दन और बड़ा जिस्म होता है। मुकेले एम्बेबे को अक्सर एक सावरोडोर डायनासोर के साथ मुआवजा किया जाता है। इस पुरस्कार मखलूक के देखने की रिपोर्टें मकामी कबाइल के ज़रिए सदियों से की जा रही हैं। जदीद मुहिम्मात इसके वजूद के सबूत तलाश करने की कोशिशें कर रही हैं। कुछ मुहक्किकीन ये भी यकीन रखते हैं कि मुकेले एम्बेबे एक कदीम नौ की बाक़ियात हो सकती हैं, जो दूर दराज घने जंगलात में ज़िंदा रही हों। कांगो बेसन की वसी और बड़ी हद तक गैर दरियाफ्त शुदा दलदली इलाक़े एक बड़े पुरस्कार मखलूक के छुपने के लिए मिसाली माहौल फराहम कर सकते हैं। मज़ीद बरआं इलाक़े की लोक कहानियों और मकामी बाशिंदों की मुसलसल रिपोर्टें इसके पुरस्कारियत में रोज़ बरोज़ इजाफा कर रही हैं। हालांकि ठोस सबूत नायाब हैं, लेकिन लेजेंड मुकेले एम्बेबे अभी तक लोगों को मुतासिर कर रही है। बुनियप एक अफसानवी मखलूक जो ऑस्ट्रेलवी एबरजोनियल फोकलोर का हिस्सा है। इसे एक बड़े एम्फीबियाई मॉन्स्टर के तौर पर बयान किया जाता है, जिसकी खसूसियात में क्रोकोडाइल नुमा नाक से लेकर घोड़े की तूतनी तक शामिल हैं। बुनियप को दलदली इलाक़ों, नदियों और बिलबोंग में रहाइश पजीर होने के दावे किए जाते हैं। मुमकिन तौर पर बड़े नामालूम जानवरों के साथ मुलाकातियों या मौजूदा जंगली लेजेंड है। कुछ नज़रियात तजवीज़ करते हैं कि बुनियप मुमकिन तौर पर हकीकी एल्फ या हत्ता के कदीम जानवरों पर मबनी हो सकती है, जो कभी बहुत बड़े मखलूक़ात जैसे बड़े बड़े क्रोकोडाइल ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। ऑस्ट्रेलिया के वसी व अरीज़ इलाक़े अक्सर दूर दराज मनाजर बड़े पुरस्कार मखलूक़ात के लिए बहुत सी छुपने की जगह फराहम करते हैं। मुस्तकिल लोक कहानियाँ और रिपोर्ट शुदा देखने की रिपोर्टें बोनियप के इर्द गिर्द पुरस्कारियत को बढ़ाती रहती हैं और इसे ऑस्ट्रेलवी सकाफत में ज़िंदा रखती हैं।